स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। 1984 से कतलेआम नूं होया लगभग 3.5 दहाके हो चुके हैं और वार-वार इंसाफ दी असीं गल्लां करते हैं कि मुलजमां नूं फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए है। पर आम तौर पर ही सिख भाईचारे दे विच एक गल दा रोस हमेशा देखने को मिला कि वड्डे मगरमच्छ हले भी पकड़ तो बाहर ने। हालांकि सज्जन कुमार होवे या जगदीश टाइटलर होवे, इन्हां दोवां तो इलावा एक होर अहम नाम जिहड़ा वार-वार इन्हां कतलेआम के दौरान लिया जाता सीगा, वो नाम सीगा कमलनाथ का। यह कहा जाता सी कि कमलनाथ तक हथ पहुँचाने बड़े औखे ने क्योंकि वो जिस कुर्सी पर बैठा होया उस कुर्सी तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हैगा। पर हुण लगता है कि कमलनाथ ते भी हथ पहुँचण वाले ने। मध्य प्रदेश के इस वक्त तो मुख्यमंत्री ने, पर फिर भी हुण ये गल चल रही है कि उन्होंने खिलाफ भी जांच की जाएगी। SIT जी बनाई गई है केंद्र सरकार वालों, उस SIT नूं तमाम वो सबूत सौंपे जा रहे हैं जिस दे तहत यह साफ पता लग रहा है कि कमलनाथ की शमूलीयत रही है 1984 से कतलेआम की। और ये गल्लां जिहड़ियां रह रह के सामने आंदियां रही ने, 84 तो लैके हुण तक रह के गल्लां सामने आंदियां रही ने कि इन्हां दी शमूलीयत है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उत्थे दंगा करने वाले लोगों को हटा रहा सी, कतलेआम करने वाले लोगों को रोक रहा सी। पर कुछ चशमदीद गवाह अजिहे भी ने जिहड़े कहंदे ने कि असीं इन्हां कतलेआम दे विच शमूलीयत देखी है इन्हां दी। हुण इस पूरे मसले दे विच जदों 3 दहाकियां तो वध दा समा हो चुका है, 3.5 दहाके हो चुके हैं, कि इंसाफ मिल पाएगा? 24 घंटे बाद जो कतल हो जाए तां ही सबूत मिटा दिते जाते हैं, तां भी FIR करानी या इस पूरे मामले की सही तरह पड़चोल करानी बड़ी औखी हो जाती है। ये 35 सालों का एक लंबा समा कि किसी सट्टे तक ये जांच पहुँच पाएगी, इसे तो विचार चर्चा करने लिए खास पैनल लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सब तो पहले जान पछाण करा दी, जगदेव कालों साहब मौजूद ने, चेयरमैन ने लीगल सैल के, DSG MC के, नवदीप सिंह संघा साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, अमरदीप सिंह धारनी साहब सीनियर वकील ने, करनैल सिंह पीर मोहम्मद साहब सिख बुद्धिजीवी ने, गुरदीप कौर जी 1984 से कतलेआम के पीड़ित भी ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। कालो साहब, मैं शुरुआत थोड़े तो करता। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केस दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है, पर किते ना किते शंके जरूर रहते हैं कि 35 साल का एक लंबा समा निकल चुका है। हुण तुसीं कह रहे हो कि केस दोबारा खोलिया जाए, इसकी जांच स्पष्ट की जाए, कितनी कुछ उम्मीद तुहानूं लगती है कि इंसाफ तक पहुँच पावांगे असीं? हरप्रीत जी, कल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का डेलीगेट जी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी प्रधान साहब दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते उन्हां दे नाल बाकी डेलीगेट असी कल SIT दे जो चीफ हैं श्री अनुराग जी, उन्होंने कल मिल के आए हैं। उन्होंने अपनी रिप्रजेंटेशन दे के आए हैं, सबूतों के नाल दे के आए हैं जो साडे कोल सबूत अवेलेबल हैं, जो गवाह जो अवेलेबल हैं, जो रेडी हैं अपनी गवाही देने वास्ते, वो सारी जानकारी असी उन्होंने नाल शेयर करके आए हैं। और उस जानकारी के दौरान असी उन्होंने सारी जो अमेंडमेंट होया SIT दी जो पावर है पहले सी उस तो वध ताकतां SIT नूं हुण मिलियां, जिहड़े केस अनट्रेस जां लैक ऑफ एविडेंस की वजह नाल क्लोज हो गए सन, उन्हां केसां दी भी तहकीकात पैरवाई हुण जिहड़ी SIT वो कर सकती है। सो वो सारी असी जानकारी कल अनुराग जी नूं दे के आए हैं और उन्होंने सारा कमलनाथ के बारे की रोल सी उहदा 1984 दे विच एक FIR हुई सी 601/84, उस FIR दे विच जिन्हां लोगों के नाम सन जिहड़े कि डिस्चार्ज हो गए सन लैक ऑफ एविडेंस की वजह के नाल, वो सारी जानकारी असी जिहड़ी आ कल साझी करके आए हैं। अच्छा, मैंने एक गल दसो कालो साहब, हुण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई केस का फर्क पैंदा है, जांच च कोई फर्क पैंदा है कि जदों एक साधारण सियासतदान होवे ते एक स्टेट का मुख्यमंत्री रहा होवे, जांच दे विच कोई फर्क आंदा है? किते ना किते थोड़ा प्रभाव तो रहिंदा ही है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ तुसीं कोई केस खोलना है तो घट्टो घट्ट वो स्ट्रोंग एविडेंस तुहाडे होने बड़े जरूरी ने, वो पुख्ता सबूत होने बड़े जरूरी ने जिन्हां दे बिहाफ ते तुसीं अगे केस लैके जाओगे। की तुहानूं लगदा है कि इस केस दे विच वो पुख्ता सबूत ने? 2 मुख गवाहां दी तुसीं गल कर रहे हो कि 2 चशमदीद गवाह ने, की लगदा है कि उन्हां दी गवाहियां दे आधार ते केस अगे जा सकेगा या सिर्फ ये क्योंकि कुछ तरह कह रही हैं कि सिर्फ ये दिखावेबाजी है, इस केस के विच अगे कुछ होने वाला नहीं है? प्रीत जी, मैं बिल्कुल दावे दे नाल ये गल कह सकता है कि पिछले 35 सालों तो कमलनाथ अगर इस केस तो बचिया रहा है तो वो केवल अपने प्रभाव करके, क्योंकि समय की सरकार सी, कांग्रेस की सरकार सी, उन्होंने हमेशा ही अपने जिहड़े उन्होंने लीडर सन जिहड़े 1984 के जैनोसाइड के इनवॉल्व सन, उन्होंने हमेशा बचाने की कोशिश की है।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸੂਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ SIT ਦੇ ਉੱਤੇ, SIT ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਨ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਗਵਾਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, SIT ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 34-35 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, 9 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, 2 SITs ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ CM ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14/12/2009 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਨਾਸਾਈਡ ਮਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੈਨਡ ਮਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਆ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2733 ਕੱਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਨਾਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੇਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ MP ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਹੀ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, DCP ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਭੱਜਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਸਨ, ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਗੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ 5 ਸਾਥੀ ਬੰਦੇ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਭੀੜ ਦੀ, ਇਹਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ FIR ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਕੱਲਾ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ 2 ਗਵਾਹ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਤੇ ਗੌਤਮ ਕੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਲੇ ਮੈਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਕੌਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਲਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਭੀੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਬ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੌਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਬੂ ਕੇਨਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਗ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਟਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਔਰ ਸੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਢੂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੱਢੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਟ ਕੱਢੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਵਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ 3 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਪਰ ਕਾਤਲ ਕਦੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੇਦ ਕੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁਰਜਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਵੇ, ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਪਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ, 162 MP ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਚ 185 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਸ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2019 ਚ ਬਣੀ ਆ 43% ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 116, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29, JDU ਦੇ 13 ਔਰ DMK ਦੇ 9। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕਵੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ CM ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਆਪਣਾ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਲੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਨਾਥ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਤ ਹੈਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗਦੇਵ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ, ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ? ਅੱਜ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ FIR 601/84 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਸਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, CBI ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਟਨੈਸਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਤੌਰ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੋਏ FIR ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਤੇ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ ਜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ SIT ਕੋਲ, ਔਰ SIT ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ FIR ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ SIT ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ SIT ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SIT ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ MHA ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, FIR ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ SIT ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਖ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ CBI ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਛਪੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ।
ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾੜੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਲਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਸੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰਨਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 SDM ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾਦਾਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਲਨਾਥ ਹੈ, ਕਮਲਨਾਥ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਉਹ ਸੰਮਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ 18 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਂਦ ਝਿੱਲੜੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੰਜ ਤੇ ਗਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਲੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 골ਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਐਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਪਏ। 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀਓ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕਦੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ, CM ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਸੈੱਟ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕਰਟਨ ਪੂਰਾ 100% ਰੋਲ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਟ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟਾ, ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।